जय श्री जगन्नाथ प्रीत्यर्थे आनंद कबार हरि हरि बोल। जय पंचसखा प्रीत्यर्थे आनंद कबार हरि हरि बोल। माँ आद्याशक्ति प्रीत्यर्थे आनंद कबार हरि हरि बोल। अरिकित दास प्रीत्यर्थे आनंद कबार हरि हरि बोल। निज निजर बापा माँ प्रीत्यर्थे आनंद कबार हरि हरि बोल। निज निजर गुरु इष्ट गुरु बा तत्वगुरु प्रीत्यर्थे आनंद कबार हरि हरि बोल। भक्त मेली प्रीत्यर्थे आनंद कबार हरि हरि बोल। तेणु आज भक्त मेलीर अष्टम अधिवेशन अरिकित दास ओलाशुणी गुंफारे आयोजित होईछि। एही आयोजित कार्यक्रम किछि अंश सरीगलाणी। खरार उत्ताप जोगु आज टिके एपट सेपट बा गड़बड़ देखा जाउछि, किंतु सेही गड़बड़ रे बहुत बाटरू आम पाखर भी आसी पहुँची। सबुथरक पहुँचला भली एथरक भी पहुँची। सी आउ कई नुहति पवित्र भाई जे कि ओंकार क्षेत्र कुजंग ओंकार क्षेत्र आसी। से प्रति भक्त मेली को अटेंड करके आसी। जेते झड़ झंझा वर्षा जेते चलवा रास्ता हो मो सांगे से थरे उदयवटे मु जमीती बोझ हुए मो बोझ को टिके हल्का करने से दीटा बस्ता बोई मु भी दीटा बस्ता बोई बोईका चल चलिका जाऊँ। तेणु भक्त मेलीर एक मुख्य अंग कहले अत्युक्ति हेब ना। से जा हो किंतु तांकर ज्ञान ज्ञान पाखे भक्ति आ भक्ति पाखे ज्ञान समस्ते देखिंट। एवं भक्तिर पराकाष्ठा से एते बाट गाड़ी न थाई तांका पाखरे बाट चली चली आसती। बहुत दूर बाट चली चली आसती। ए पर्यंत तांकर गोटे गाड़ी नाही कि बड़ फोन नाही। तेणु से किसी देखी पारती भक्त मेलीर कौन से कार्यक्रम को देखी पारती ना कि कौन सी गाड़ी मोटरसाइकेल सहयोग पाई पारती ना। बहुत चली चलिकी से पथ अतिक्रम करके आसती। तेणु तांको मु आज अनुरोध करी तो अण अक्षर रे आतजात अण अक्षर रे उदित। तेणु रूपरे से पालटंती ब्रह्म तो रूपरे अरूपरे पालटंती ब्रह्म रूपरे पालटंती जीव। तेणु ज्ञान भक्ति तत्वर मातृगर्भर कथा मुझे अनुरोध करी कहवाई। तेणु जय जगन्नाथ पवित्र भाई। तेणु जहाँ मु कहली से कथा को टिके आलोचना करी आमर जन समाज को शुणा को अनुरोध। ओम नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय अरिकित दास। आज ये जो अष्टम भक्त मेलीर अव्यवहित पूर्वर जे कि मते जो प्रश्नटे कले ये समाज को कि दिग्दर्शन दबा यही भक्त मेली एवं मालिकार कथा पंचसखांकर कथा को गाथा को प्रायतः समस्ते ठीक हिसाब से बुझी न पारी जन समाज को भूल दिग्दर्शन दौरान। मालिकार प्रकृत रहस्य पर्दाफाश आज पर्यंत कहीं मो पसंद योग्य मुझे देखनी। समस्ते कहते मालिका गवेषक, किंतु अच्युतानंद महापुरुष जो लिखिथिले जो मालिकाटी लिखिथिले तार प्रकृत तथ्य क्या जना अच्छी। कहीं कहतु जे कि निर्दिष्ट समय तारीख एवं दिन बार तिथि दियंतु। कहीं कहते जे कि हब 7 दिन 7 राति अंधार हब। किए कहले चैत्र मास मंगलवार दिन पृथ्वी ध्वंस हो सब जिनिस अपप्रचार। एमती कहवा द्वारा निजर वाक्य को निजे ही हारुचंती। तेणु समाज कौन आधुर शिक्षा करुच्ची? समाज यह शिक्षा करुच्ची जे कि जो मालिका गवेषक मैंने कहीकि ये सब जिनिस उपस्थापन करुच्चंती जन समाज आगे लोक मानकर मालिका कतृ तांकर निजर स्पृहा कमिजिव एवं मालिका को सेमाने मिथ्या बोली परिगणित करदिबे। अरे 7 दिन 7 राति अंधार हम केमिति हम ना शपथ दिन जे अंधार होइब सुजन होइबे देखा सुगाल कुकुर घरे पशिजिबे
ଘରେ ପଡ଼ିଯିବ ଡକା। ମୃତ୍ୟୁର ଜୀବର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ସମୟ ଆସେ ସେ ସମୟରେ 7 ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଦକ୍ଷିଣ, ବାମ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର ଘର। ଏଇ ବାମ ନାସାପୁଡ଼ାରେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନ ଯିବା ଆସିବା କରିବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ଶପଥ ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେବ। ଆକୁ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଆକୁ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ହେବ। ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ବୁଡ଼ିଯିବେ? ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ? ଯଦି ହଁ ମେଘ ଢାଙ୍କି ଦେଇପାରେ କି କୌଣସି କଳା ବାଦଲ ଢାଙ୍କି ଦେଇପାରେ, ତାହା ତ କିଞ୍ଚିତ ଛାୟା ହେବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ରାତ୍ରି ହେଇଯିବନି ନା। କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ନକ୍ଷତ୍ର କିମ୍ବା ଗ୍ରହ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଢାଙ୍କି ରଖେ ତାହେଲେ ଏଇ ଅନ୍ଧାର ହେବ। ଯେମିତି ଆମର ହେଉଛି କେତେବେଳେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି। ଏମିତି ହେଲେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଅପନିନ୍ଦା ଅପପ୍ରଚାର କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଭଳି ହିସାବରେ ହେଉଛି। ଆଜି ଯେ କି ମୀରା ମା ଯେ କି ଆମକୁ ଆଜି କହିଛନ୍ତି ଯେ କି ସହଜରେ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିପାରିବ, ସେ ତାଙ୍କର ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟପିକ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦୁର୍ଗମ ପଥକୁ ଯିବା ନାହିଁ ଅତି ସହଜରେ। କେମିତି ନା ମୁଁ ଆଜି ସମାଜକୁ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱର ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ହୁଏତ ଏ ତଥ୍ୟଟି କାହାକୁ କେମିତି ସମାଲୋଚନା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହା କହିପାରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ମନ୍ତ୍ର ବା ଭଗବାନ, ସେ ଏକ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ, ମୁଁ କାହାର ଦାଦା ହେଇପାରେ, କାହାର ପୁଅ ହେଇପାରେ, କାହାର ବାପା ବି ହେଇପାରେ, କାହାର ମାମୁଁ ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଭଳି ଜଗତ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଆଜି କହିବି ଯେ କି ତାହାର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, କେବେ ବି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଆମେ ଭଗବାନ କହିବା, ତାକୁ ଇଂଲିଶ ଲୋକମାନେ ଗଡ଼ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆଲ୍ଲା, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ। ନା, ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। ଗୋଟିଏ କଥା ଯାହା ହେବ, ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଭାଷା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ତାହା ହିଁ ସେ ଗୋଟିଏ ହେବ। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ନା ମାତୃଗର୍ଭର ଯେଉଁ ଭଜନ କରିନଥିବୁ ପ୍ରତିଦିନ, ନାମ ବ୍ରହ୍ମଏ ଦୁହେଁ ସାର, ଧ୍ୟାନ କାହିଁରେ ନାହିଁ ପାର। ଆରେ ସପ୍ତାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ ଏ ସୂତ୍ର ଶୁଣ ଥରେ। ସମାଧି ଯୋଗରେ ନ ପାଇ ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ ଅଛନ୍ତି କହି, କେବଳ ଭକ୍ତି ଅଟେ ମୂଳ, ଭକ୍ତ ଭାବରେ ହନ୍ତି ଭୋଳ। ଯେ ଅବିନଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ସେ କେବଳ ଭକ୍ତର ଭାବରେ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ଯୋଗ ସାଧନା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ମନା କରିଦେଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ସପ୍ତାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ସମାଧିରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତର ଭାବରେ ହିଁ ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ସ୍ଥିତ ହେଲା, ଏ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ସ୍ଥିତ ହେଲା, ସେ ଜୀବ କେଉଁଠି ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଅନେକ ସାଧୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର କହିବେ, ନାନା ମୁନିଙ୍କର ନାନା ମତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ, ଯାହା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ, ତାହା ହିଁ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ହୁଏତ କିଏ ସମାଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। ଆମର 50 ଅକ୍ଷର, 50 ଅକ୍ଷରରେ ଗତାଗତ ଚାଲିଛି। 50 ଅକ୍ଷରକୁ 49 ପବନ, 49 ପବନ 50 ଅକ୍ଷର। ତାହେଲେ ପବନକୁ ଅକ୍ଷର ଗୋଟିକେ ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟିକା ଗଲେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ବଳିଲା। 49କୁ 49 ଅକ୍ଷରକୁ 49 ପବନ ପଳେଇଲା, ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଶୂନ୍ୟ ଘର ରହିଲା, ଯେ କି ସେ ଘରେ ପବନ ଆଉ ନାହିଁ। ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟିକା ଗଲେ ଗୋଟାଏ ଘରେ ନାହିଁ ପବନ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଘରେ ପବନ ନାହିଁ ସେ ହେଉଛି ନିଶବ୍ଦ ଘର। ସେଠି ପବନ ଯାଉନି, ଢାଙ୍କୁଣି ପଡ଼ିଛି। ସହସ୍ରାର ପଦ୍ମବନ ଭିତରେ ଢାଙ୍କୁଣି ପଡ଼ି ଯୋଗମାୟା ସେଠି ଦ୍ୱାରୀ ହିସାବରେ ଜଗିଛି। ଯେତେବେଳେ ମାତା ପିତାଙ୍କର ସଂଯୋଗ ହେଲା, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା
ନା ରଜଗୁଣରୁ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଏକ ଉଷ୍ମିକ ତରଙ୍ଗାୟିତ ଢେଉ ପିତାର ଲିଙ୍ଗ ପଥ ଦେଇ ମୃଣାଳ ସୂତ୍ର ମାର୍ଗରେ ସେ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡ଼ି ଦେଇ ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତି ନିଜ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲା। ତାର ଉଷ୍ମିକ ବାୟୁ ଏକ ତରଙ୍ଗାୟିତ ହୋଇ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲା ସହସ୍ରାର ପାଖରେ। ନିଶବ୍ଦ ଘରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି। ସେ ଯେଉଁ ନିଶବ୍ଦ ଘରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି, ଇଏ ଶବ୍ଦ ବିମୟ ତରଙ୍ଗାୟିତ ହୋଇ ସେଠି ଯାଇକି ଠକିନି ଶବ୍ଦ ହେଲା। ନିଶବ୍ଦରୁ ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେଠି ଯୋଗମାୟା ସେ ଦ୍ୱାରଟି ଖୋଲିଲେ। ଯେଉଁ ପବନ ଘରୁ ଯେଉଁଠି ପବନ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ନିଶବ୍ଦ ଘର, ସେ ନିଶବ୍ଦ ଘରରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରନ୍ଧ୍ରରେ ଏକ ତରଙ୍ଗାୟିତ ପବନ ଆସିଲା। କେମିତି ଆସିଲା? ନା ସିଏ ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯେଉଁ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡ଼ି ଦେଇକିରି ସେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇକିରି ଲିଙ୍ଗଚକ୍ର ଦେଇ ଆସି ମାତୃଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ମାତୃଗର୍ଭ ହେଉଛି କିଏ? ନା ଅଣାକାର ଭୂମି। ସେଠି ଆକାର ନାହିଁ, ଅଣ ଅକ୍ଷର ଭୂମି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଣ ଅକ୍ଷର ଭୂମି ଯାକୁ କହି ଅଣ ଅକ୍ଷର ଭେଦମାତ୍ରା ନାହିଁ, ଅଣ ଅକ୍ଷରେ ଯାର ଦେହି। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ପବନ ଆସି ସେଠି ସ୍ଥିତ ହେଲା। ସେ ପବନ ସ୍ଥିତ ହେବାରୁ ସେ ଅ ଉ ଏବଂ ମ ଏ ତିନୋଟିରେ ସେ ସ୍ଥିତ ହେଲା। ସେ ପବନ ସ୍ଥିତ ହେବାରୁ ସେଇଠାରେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଇଏ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଭିତରେ ମୁଁ କହିଛି ଯେ କି ଏଭଳି ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ, ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଅଜଣା ହେଇଛେ। ତାହା ଆଜି ମୁଁ ଲୋକଲୋଚନରେ କହିବି ଯେ କି ସାରା ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହେଲେ ବି, ଯେକୌଣସି ଭାଷାଭାଷୀର ଲୋକ ହେଲେ ବି ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ହିଁ ସେ ମାନିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ସେ କଥାଟି ହେଲା କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କୁଆଁ କୁଆଁ ରବିଲା। ଯେତେବେଳେ କୁଆଁ କୁଆଁ ରବିଲା, ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଇଂଲିଶ ପଢ଼ୁଥିବା ଲୋକ ବା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ପିଲା ସିଏ କୁଆଁ କୁଆଁ ହେବ। ଉର୍ଦ୍ଦୁ କହୁଥିଲା ଲୋକ ସିଏ ବି କୁଆଁ କୁଆଁ ହେବ। ଯେତେ ଭାଷାଭାଷୀର ଓଡ଼ିଆ ବି ହେବ, ହିନ୍ଦୀ ହେବ, ମରାଠୀ, ତେଲୁଗୁ ଯିଏ ହେଉ, ସେ କୁଆଁ କୁଆଁ ଶବ୍ଦଟି କଲା। କାହିଁ ସେ ଇଂଲିଶରେ ରଡ଼ିଲାନି? ସେ ତ ଇଂଲିଶ ପିଲା, ଇଂଲିଶରେ ରଡ଼ିଲାନି। ଯିଏ ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ସେ ଉର୍ଦ୍ଦୁରେ ରଡ଼ିଲାନି। କାହିଁ କୁଆଁ କୁଆଁ ହେଲା? ନା ସେ ହେଉଛି ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର। ସେ ଯେଉଁ କୁଆଁ କୁଆଁ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଅନୁଭବ ସୂତ୍ରରେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ତାର ସ୍ଥାନ ପାଉଥିଲା, ସେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ତାର ଯୋଗସୂତ୍ର ଥିଲା। ଯୋଗସୂତ୍ର ଥିବାରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ପଞ୍ଚଭୂତ ଯାଇପାରୁନଥିଲା, ବାହାରର ପଞ୍ଚଭୂତ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ହେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା, ଜଗତକୁ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ସେ ତାକୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପାଟି ଯେହେତୁ ତାର ଫିଟିନି, ପ୍ରଥମ ପାଟି ଫିଟିଲା, ସେ କୁଆଁ କୁଆଁ ଶବ୍ଦଟି କଲା। ତେଣୁ ସେଇ କୁଆଁ କୁଆଁ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଆଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ କୁଆଁ କୁଆଁ କହୁଛି, ସେ କ'ଣ କହୁଛି ତାକୁ ଜାଣିବା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ତେଣୁ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ନା ଇଏ କହିଲେ ସମାଧି ଯୋଗରେ ନ ପାଇ, ସମାଧି ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ସପ୍ତାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କେଉଁଠି ଅଛି? ଏଠି ରଥ କହୁଛି ମୁଁ ବଡ଼, ପଥ କହୁଛି ମୁଁ ବଡ଼, 22 ପାହାଚ କହୁଛି ମୁଁ ବି ବଡ଼। ରତ୍ନବେଦୀ କହୁଛି ଆରେ ରତ୍ନବେଦୀ କହୁଛି ମୁଁ ବଡ଼, ମୋ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଯଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତାହେଲେ ମନ୍ଦିର କହୁଛି ମୁଁ ବଡ଼। ଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି କହୁଛ, ତୁମେ ମୋରି ଭିତରେ ଅଛ। ତେଣୁ ମୁଁ ହେଉଛି ବଡ଼। ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଦଧିନଉତି ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ବଡ଼। କହୁଛି ଦେଖ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହିଁ ମୋ କତିରେ ଅଛି। ତାପରେ ନୀଳଚକ୍ର କହୁଛି ମୁଁ ହେଉଛି ବଡ଼, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ପତାକା ଅଛି। ସେ ଯେଉଁ ପତାକାଟିଏ ଅଛି ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି? କହୁଛି ଦେଖ ତମେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ କହୁଛ, ରଥଠାରୁ ପଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦିଅଁଠାରୁ ଦେବତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ତମେ ବଡ଼ କହି ଆଇଲ। ଦେଖ ମୁଁ ପତିତ ପାବନ ମାନା ଉପରେ ଉଡ଼ୁଛି। ନୀଳଚକ୍ରରୁ କିଛି ବାଉଁଶ ଗୋଟିଏ ଯାଇଥାଏ, ତା ଉପରେ ଯାଇ ପତିତ ପାବନ ମାନା ଉଡ଼ିଥାଏ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ରେ ମନ୍ଦିର, ଯେ ଦେବତା, ଯେ ତମେ 22 ପାହାଚ, ତମେ ଦେଖ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବୋଲି ପଣିଆ ଦେଖାଉଛ, ଦେଖ ମୁଁ ତୁମରି ଭିତରେ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲାଗି ଅଲଗାରେ ଅଛି। ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଦିହରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲାଗିକିରି ଅଲଗାରେ ମୁଁ ଅଛି। ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଟା ରହିଛି, ତା ଉପରେ ସେ ରହିଛି। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ କ'ଣ ହେଇଛି
ନା ସେ ଯେଉଁ ତିନି କୋଣିଆ ପତାକାଟି ଲାଗିଛି ସେ ତିନି କୋଣିଆ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅଣ ଅକ୍ଷର। ତା ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଅଣାକ୍ଷର ଯାକୁ କହି ଏକାକ୍ଷର ଯାକୁ କହି ଅଣ ଅକ୍ଷର ଘରୁ ସେ ଅଛି ଉଦୟ। ତାହେଲେ ଏକାକ୍ଷର ସେଇ ଯେଉଁ ଅଣାକ୍ଷର ରହୁଛି ସେଇ ଯେଉଁ ପତିତ ପାବନ ବାହାନା ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି, ଯେଉଁ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ସେଇ ହେଉଛି ଅଣାକ୍ଷର। ତେଣୁ ଅକ୍ଷର ନାହିଁ। ସେ କହିଲା ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ନାହିଁ ରେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଖୋଜିଲେ ପାଇବୁ ତୁ କାହିଁ ରେ ଗୋବିନ୍ଦ। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଣ ଅକ୍ଷରରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ ତ, ଗୋଟିଏ ପତାକା ତିନି କୋଣିଆ ପତାକା, ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର, ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ସେ ଅକ୍ଷରଟା ନାଁ କ'ଣ କିଏ କହିପାରିବେ? ଅ ଲେଖିଲେ କହିଦେବେ ଆପଣ ଅ, ଆ ଲେଖିଲେ ଆପଣ କହିଦେବେ, ଓଂ ଲେଖିଲେ କହିଦେବେ ଏଟା ଓଂ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ତିନି କୋଣିଆ ହେବ, ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରଟା ରହିବ, ବିନ୍ଦୁଟା ରହିବ, ତା ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲେ? କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଅଣ ଅକ୍ଷରରେ ବିହାର କରିଛି। ସେ ପତିତ ପାବନ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାବନ କରୁଛି, ପତିତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ହେଉଛି ଅଣାକ୍ଷର। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଥାଏ ଯେ କି ମୁଁ ବଡ଼, ସିଏ ବଡ଼, କେହି ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି, କେହି ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ଦିନେ ଚାଲିଯିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଇଏ ପବନ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ। ଏଇ ପବନ, ଏଇ ଶରୀର ଭିତରେ ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଏଇ ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ଧଇଲେ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଆୟୁଧ ଅଛି ଆମର, ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା, ପଦ୍ମ। ଶଙ୍ଖ ବାବା ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଖାଲି କହିବେ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ପିଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା ଯେଉଁ ପ୍ରଳୟ କଥା ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ପିଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଳୟଟା ହେବ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ଯେ 7 ଦିନ 7 ରାତି ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାର କଥାଟା ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଆପଣ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହେବ ସେହି ସମୟରେ ପୁରା ଅନ୍ଧକାର ଘଟିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସେହି ସମୟକୁ ବି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା, ଶେଷର ସମୟକୁ, ଶେଷର ଦିନ ଦିନେ ନା ନାହିଁ ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି, ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି, ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଆଗକୁ ହେବ, ତାହା ପିଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱରେ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବେ ସଂକ୍ଷେପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କହିଲେ ଯେ କି 7 ଦିନ 7 ରାତି ଅନ୍ଧାର ହେବ। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କେମିତି 7 ଦିନ 7 ରାତି ଅନ୍ଧାର ହେବ? କେହି ଜଣେ କିଏ ମନୁଷ୍ୟକୃତ କରିପାରିବ? କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଜଗତରେ ଆମର ମହାଜାଗତିକ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ, ନିହାରିକା ମଣ୍ଡଳ, ଗ୍ରହମଣ୍ଡଳ, ଉପଗ୍ରହ ମଣ୍ଡଳ, ଏସବୁ ମଣ୍ଡଳମାନଙ୍କରେ ପୃଥିବୀଠାରୁ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ବିରାଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ମହାଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଏକ ନକ୍ଷତ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ହେବ ଏବଂ ସିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଗରେ ଦେଇ ପାସ୍ କରିବ। ସେ ପାସ୍ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ 7 ଦିନ ଲାଗିବ। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ 7 ଦିନ ହେଇପାରିବ ଅନ୍ଧାର, ନହେଲେ ଆ ବ୍ୟତିରେକେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପାଣି ପ୍ରଳୟ ଆସିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରଳୟ ଆସିବ କେମିତି ଆସିବ? ନା ଏ ଯେଉଁ ଦେଶ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଲାଗିଛି, এই ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଜଳ ଆସିବ। କେମିତି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଜଳ ଆସିବ? ନା ଯେଉଁ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରର ଅପବ୍ୟବହାର କଲେ ତାହା ଜଳ ଭାଗରେ ପଡ଼ିବ। ଜଳ ଭାଗରେ ପଡ଼ିଲେ ଏକ ବିରାଟ ସୁନାମି ଆସିବ। ଆ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଆକାଶରେ ଯେଉଁ 7 ଦିନ 7 ରାତି ଅନ୍ଧାର ହେବ, ସିଏ ହେବ କେମିତି? ନା ଏକ ମହାଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କକ୍ଷପଥ ଦେଇଯିବ ଏବଂ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଗ ଦେଇ ଯିବାକୁ 7 ଦିନ ଲାଗିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ପୃଥିବୀ ତମଚ୍ଛାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଭାବରେ ଜଳ ପ୍ରଳୟ ଉଠିବ ଏହି ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରର ଅପବ୍ୟବହାରରେ। ଆଉ ପିଣ୍ଡରେ 7 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଳୟ ହୁଏ, ସେହି ସମୟରେ ହେବ ଇଏ 22 ପାହାଚେ ମୀନ ଖେଳୁଥିବ ସିଂହାସନରେ ବରୁଣ, ଅର୍ଥାତ୍ 22 ପାହାଚ ଇଏ ଶରୀରର ଇଏ ପାଦଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର 22ଟି ଗଣ୍ଠି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ପ୍ରଳୟ ସମୟ ଆସେ, ସେ ସମୟରେ ଇଏ ମୀନ ରୂପକ ମାନବ, ଇଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୀନ ରୂପକ ଜୀବ ଖେଳୁଛି, ଏଇପଟରୁ ଶନିପାତ ହିଁ ଆସିବ ଏବଂ ସେ ଶନିପାତଟି ସହସ୍ରାର ପଦ୍ମବନ ଭିତରେ ସେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିବ ନା ଖେଳୁଥିବ। 22 ପାହାଚ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବ, ସିଂହାସନରେ ବରୁଣ ନଥିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଇଏ ଶରୀରରୁ ଇଏ ଶକ୍ତି ଚାଲିଯିବ, ଇଏ ଜୀବ ଚାଲିଯିବ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅପଭ୍ରଂଶ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର
ଚ୍ୟାନେଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି କାହିଁ କୌଣସି ତ ଗୋଟା ସତ୍ୟ ହେଇନି। ଚୈତ୍ର ମାସ ମଙ୍ଗଳବାର କ'ଣ ଯାଇନି? କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଅନନ୍ତ, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଅଚ୍ୟୁତ। ନା ସେଇ ବି ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଅନନ୍ତ ଯେ କେହି ଅଚ୍ୟୁତ ତାହେଲେ ଭୂମିଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉପରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ସମସ୍ତ ସୁହୃଦୀ ବୃନ୍ଦମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାଳିକାକୁ ଅପଭ୍ରଂଶ କର ନାହିଁ। ଯେ ମାଳିକାରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମାଳିକାକୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମାଳିକାରେ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇନି 2024 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଯେ ଏପ୍ରିଲ 24 ଚାଇନା ପ୍ରବେଶ କରିବ ପୁରୀ ସେପଟର ଜଳଭାଗରେ। ତେଣୁ ଯଦି ନ ପଶିବ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବ। ଏଠି କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କେହି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏ ଭୁଲ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଏଇ ମେଳି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଏ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ 23ରେ ଗୋଟେ ରଡ଼ି ହେବ, ଏ ରାଜନୀତି ବନ୍ଦ ହେବ। 23ରେ ଭୈରବୀ, ଏପ୍ରିଲ 23, 2024 ଗୋଟେ ଭୈରବୀ ରଡ଼ି, ଏ ଭୈରବୀ ରଡ଼ି ହେଇନି। ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ କାହିଁକି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି? ମାଳିକାକୁ ନିନ୍ଦିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯାହା ପ୍ରଚାର କରିଯିବେ ଲୋକମାନେ ତାହା ହିଁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ପ୍ରଚାର ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଚାର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ। ନୂଆ ଯେଉଁ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ବାବା ମାତା ପୁରୁଣା ବାହାରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ରଦ କରିକି ଏ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ, ଆମର ନୂଆ ପିଲା ବାହାରିବେ। ଆମର ନୂଆ ପିଲା ବାହାରିବେ। ନୂଆ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଘୋଷିତ କରିବେ। ତେଣୁ ତେଣୁ ସେ ସର୍ବଶେଷରେ ମୁଁ ଏହା ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ କି ଲୀଳା ବି ଧୃତ କଳେବର ଦେବ ମା ନବେ ଅଗୋଚର। ଯାହା ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ମାନବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗୋଚର ଅଛି, ଇଏ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଏମିତିଆ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ସୁସ୍ଥ ସମାଜକୁ କଳୁଷିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁନି, ଯାହା ହିଁ ସତ୍ୟ ତାହା ହିଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ସାଧୁସନ୍ତମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଥେୟ କରି ମୋର ବାଣୀକୁ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ବିରାମ ଦେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ।